علی نواز سومرو نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور لوگوں کو بتایا کہ ہاتھ پیر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام علی نواز سمرو ہے اور میں بیسیکلی تھرپارکسٹن سے بلانگ کرتا ہوں اور ابھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہوں۔ 6 سیمسٹر چل رہا ہے میرا PhD میں۔ اسٹرگل تو میرا ادھر یونیورسٹی تک پہنچنا یہی ہے میری زندگی میں، اور میں نے جو بچپن میں مشکلاتیں دیکھی تھی ان مشکلاتوں کو لے کر یہاں تک پہنچنا ایک بہت بڑی مشکل کی بات تھی۔ تو یہاں پہ میں نے پہنچا اور میں نے جو زندگی کا خواب تھا میرا اور میں نے جو سوچا تھا وہ الحمدللہ ابھی اسٹڈی کے ساتھ پورے بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ علی نواز کے ارادے چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ سکسیس کا راز تو ایک تو میرا دوست ہے جو شاید آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، اور ایک میرا کزن ہے جو مجھے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتا ہے اور جو میں چاہتا ہوں وہی پورا کر کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے فیملی کی بہت سپورٹ۔ علی نواز سومرو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اپنے لائف میں ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہے جو اگر مشکل وقت ہے تو مشکل میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر آپ آسانی آپ کے ساتھ ہر ٹائم آپ ایزی چل رہے ہیں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوگا، کندھے سے کندھا ملا کے گھومتے رہیں گے۔ ایک دن میرے ساتھ ایسا لمحہ آیا تھا، ادھر یونیورسٹی میں ہی وہ ایشو ہوا تھا، تو جو میرے ساتھ گھومنے پھرنے والے جو میرے ساتھ ایک ہی ٹائم ہم کھاتے پیتے تھے ایک ہی برتن میں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابھی بس الحمدللہ جب ہمارے وہ مشکلات ختم ہوئی وہی دوست اور وہی چیزیں واپس آ گئی۔ بس اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں بہتر چل جاتی ہیں۔ میں کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی میں نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کھولا تھا، وہ میرا اپنا ذاتی بزنس تھا۔ تو اس ٹائم میں نے ایک کسی کے ساتھ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کیا، راز شیئر کیا، تو جن کو میں نے شیئر کیا تھا انہوں نے ہی میرے اوپر مطلب مشکلات ڈالنا شروع کر دی تھی۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ جو بھی راز ہیں اور کسی کو بھی بتانا نہیں ہے۔ وہ اپنا سارا کام خود کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو بھی گولز ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ چل رہا ہے، اور سوسائٹی آپ کو کیسے بیہیو کر رہی ہے تو ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے مشکل سے۔ تو میرا دادو ابو تھا اور دادی اماں نے مجھے کیا تھا، انہوں نے یہی کیا تھا کہ بیٹا آپ یہ جو دیکھنے میں ایک معذور نظر آ رہے ہو، لیکن ایک دن آپ پاکستان کے مطلب ایک مثال ترین انسان بنو گے۔ تو وہ جب اس ٹائم میں جب دادی اماں بات کرتی تھی تو میں ہنستا تھا۔ تو اب دادی ماں میرے ساتھ نہیں رہی، وہ اللہ تعالیٰ کی پیاری ہو گئی، تو وہ چیزیں جب میں ذہن میں آتی ہیں تو بہت مطلب وہ مجھے ایک انرجیٹک اور ایکٹیو بنا دیتی ہے کہ دادی اماں جو کہتی تھی وہ بات سچ ہوا کرتی تھی۔ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھی کہ جب میں پرائمری میں تھا، اس ٹائم میں اسکول میں جاتا تھا آتا تھا، تو مجھے گاؤں والے اور کافی دوست میرے جو ایج کے برابر تھے وہ مجھے ٹانٹ کرتے تھے، آپ بھکاری بنو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے۔ تو ان کے بعد میں نے واپس آتا تھا گھر پہ، گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا میری زندگی اتنی مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو گھر والوں نے مجھے بہت سپورٹ کی۔ اور پھر میں جب 6ٹھی کلاس میں گیا ہائی اسکول کی طرف میں نے جانا شروع کیا تو وہاں پہ مجھے کسی نے ایڈمیشن نہیں دی۔ تقریباً 18 سے 19 اسکول ہم نے وزٹ کی تھی، پرائیویٹ اسکول، تو وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لینے کی کوشش کی تھی، ایڈمیشن مجھے نہیں مل رہی تھی۔ ان سے میں نے ریزن جب پوچھا کہ آپ لوگوں کا ریزن کیا ہے مجھے ایڈمیشن نہیں دینے کا، تو انہوں نے ریزن یہی بتایا کہ آپ ایک ڈسیبل ہیں اور آپ کو دیکھ کر ہمارے اسٹوڈنٹ
स्कूल आना छोड़ देंगे और फैकल्टी मेंबर आना छोड़ देंगे, फिर हमारा इदारा बंद हो जाएगा। वो चीज़ मैंने दिमाग में रखी थी कि जो जिन्होंने मुझे ठुकराया है, इन लोगों को अब कुछ साबित करके दिखाना है कि मुझे आप लोगों ने ठुकराया था, लेकिन अब मैं किस मंजिल पे हूँ और उनको मुझे दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पहले मेरी 3-4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई थी, सिंध में भी हो गई थी और पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई थी। 3 यूनिवर्सिटी इधर है, इस्लामाबाद के अंदर है, नस्ट यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मेरी एडमिशन हो गई थी। लेकिन कुछ हमारे पर्सनल इशू थे, तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उन्होंने बोला, और एक्स चीफ ऑफ स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने, उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे आना है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। जब इनके रेफरेंस पे मैं इधर इस यूनिवर्सिटी में आया, तब जिन्होंने मुझे ठुकराया था स्कूल में एडमिशन ना देने की वजह से, वो लोग आज मैं जब घर जाता हूँ वापस, या वैसे ही मैं हैदराबाद या कराची का टूर लगता है, तो वही लोग मुझे, जिन्होंने मुझे ठुकराया था, वही स्कूल वाले प्रिंसिपल, वो डायरेक्टर जो भी हैं, वो मुझे रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट पे, और सबसे पहले मैं उनके स्कूल में जाके लेक्चर देता हूँ मोटिवेशनल। उनके बाद फिर मैं घर की तरफ रवाना होता हूँ। तो यहाँ पे मुझे खुशी होती है कि इन्होंने मुझे जो ठुकराया था, वो अगर ये लोग मुझे नहीं ठुकराते तो मैं कुछ भी नहीं होता, आज मैं घर में ही होता। और मुझे ये खुशी की बात है कि इन्होंने मुझे ठुकराया और मैं आज इस मंजिल पे हूँ। जो मेरी जो पहचान है, ये इन लोगों की ठुकराने की वजह से है। जब मैं कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम मैं अपने माँ बाप के सामने भी मतलब मैं बात नहीं कर सकता था, इतना मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। छोटा भाई था, वो उसके साथ मैं बात करता था तो मुझे डर लगता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी जाता हूँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, लेक्चर देने के लिए, या कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये कुछ भी मतलब एक शर्म फील हो, या मैं लोगों के सामने कैसे बात करूँगा, वो कुछ भी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि मैं करोड़ों लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। दूंगा कि जिंदगी में कभी ऊंच और कभी नीच ये लाजमी आएगी। अप एंड डाउन कभी भी आ सकती है आपकी जिंदगी में, तो आप इनको लेकर मायूस ना हो। कभी भी आप मायूस होंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा नीचे होते जाएंगे। आप इन मायूसी को खत्म करें और आप आगे अपने गोल्स की तरफ बढ़ें, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएंगी। जब देखिए मैं मेरी मुश्किलात देखें, मैं जब मायूस था मैं कपड़े भी चेंज नहीं कर सकता था। मैं 8 साल का था, तो उस टाइम में, अब मैंने जहन में ख्याल आया है कि मैं, मेरे माँ बाप कितने दिन होंगे मेरे साथ, कितना टाइम होंगे। हो सकता है या तो मैं उनसे पहले चला जाऊं, या वो मेरे से पहले चले जाएं। तो ये चीज़ें जब मैं उस टाइम, मुझे शावर भी वो दिलवाते थे, नहलाते भी वही थे, कपड़े चेंज भी वो पेरेंट्स करवाते थे। मैं जंगल में 6 महीने लगातार, 8 साल की उम्र में मैं 6 महीने लगातार एक रात के टाइम जंगल में जाता था, और एक स्टिक, जो लकड़ी वाली स्टिक, ये मैंने एक किसी दरख्त से अपने इस दांतों से तोड़ा, और दांतों से तोड़ के उनके जो मतलब कांटे थे स्टिक के ऊपर, वो कांटे मैंने दांतों से तोड़ के, फिर मैंने उनको मतलब अपने कपड़े चेंज किए। वो मैं प्रैक्टिस करता रहा 6 महीने से ऊपर कुछ टाइम था, वो भी रात को 12 बजे से लेकर सुबह फजर तक, जब घर वाले सोते थे और फजर के टाइम उठते थे, उस टाइम तक मैं लगातार कपड़े चेंज करता था। वो जब वो स्टिक के ऊपर कांटे थे, वो मेरे जिस्म में इतने शदीद अंदर चुभ गए थे। वो अभी भी निशान मेरे अंदर है। वो जब निशान में देखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली कभी मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी कामयाबी हासिल कर ली, ये मेरे हयात तक की मेरी है निशानी याद रहेगी। और कभी मुझे मतलब एक दुख भी होता है कि यार मेरी जिंदगी क्या थी, मैंने क्या क्या सीखा है। तो देखो मैं इन इन मुश्किलों से निकला हूँ ना, तो ये सारी चीजें मैंने एक साइड पे रखी। तो आप लोगों की जो भी मुश्किलातें हैं ना, तो आप लोग भी इन चीजों से हट के आप अपनी मंजिल पे फोकस करें, आप अपने गोल पे फोकस करें, इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे।